लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद नरसिंहदेव देव की जय। जगत गुरु सेवियर ऑफ द होल यूनिवर्स श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज यशोदानंदन प्रजनन रंजन यशोदानंदन प्रजनन रंजन महीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन प्रजनन रंजन यशोदानंदन प्रजनन रंजन महीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Nitai Govinda Nitai Govinda Nitai Govinda Nitai Govinda Nitai Govinda Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Bhavamuste Pranami Hari Hari Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Om Ajnanamniravasya Jnananjana Chakshurimitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavani Paschata Deshatarini Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jora Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Mukam karoti vācālam Pangum langayate girim Yat kripātamaham vande Paramanandamaadhavam Sri Guru Dinata Hare Krishna ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 23 ಅಶ್ರದ್ಧಾನಃ ಪುರುಷಃ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि अनुवाद भागवत श्रील Translation with repetition. Those who are not faithful
in this devotional service. Satan cannot attain me, O conqueror of enemy. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. ಇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಕೃಷ್ಣ ವಾಚ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಯಾರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾಡಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಜಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಯಾಕ ರೀತಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವ. ಸಂಜಯ, ಅರ್ಜುನ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೀವ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಎರಡು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರಸ್ಯ ಜಸಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಶ್ಚೈವ ಸಣ್ಣಾಂ ಭಗಂತಿ. ವೆಲ್ತ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫೇಮ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇವು ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವರೇ ಭಗವಾನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದು? ಎರಡು ಶಬ್ದ ಅವು, ಭಗವಂತವಾನ್. ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರತ್ರ ವಿದ್ಯಾ, ವಿದ್ವಾನ್, ಧರ್ವಾನ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿದ್ವಾನ್, ಧರ್ವಾನ್, ಭಾಗ್ಯವಾನ್, ಅದರಾಗ ಭಗವಾನ್. ಯಾರತ್ರ ಭಗವತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್. ಕೃಷ್ಣನ ಬರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಹೇಳೋದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷ: ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಎರಡನೇದು ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಯ ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಮತ್ತು 4ನೇದು ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಅದೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. 4 ದೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೋಷ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಇದಂತೂ ತೇ ಭೂಯತಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಿ ಅಶ್ವ. ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ? ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನಾವು ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಆದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿನ್ಲೆಸ್, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಇವು ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಅನುಸೂಯವೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಯಾನಘ, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಭಕ್ತೋಸಿ ಸಖಾಚಿ. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಖ. 4 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜುನ. ಆವಾಗ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್.
ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾನ್ಪುಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ? ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಸ್ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಯ ಕಥಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. Either the English translation, only unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಹಾತ್ಮನಃ ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಟಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ, implicit faith, ಆವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಗೂಢಾರ್ಥ, ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೇಕು. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ್ಯ ಆದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾಳ, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾಳ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚದ ನೋಡಿ ಕೊಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತಗದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇವನ್ ಕೈ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಬರೋಬರ ಅಮ್ಮಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 100,000 ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರ ಚಾರಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೃಂದಾವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನಗರ ಬರೀ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತ್ಮನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬರೋಬರಾದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರೊಕ್ಕದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ನಾಲೆಜ್, ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಗ ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯತಾ ಬೆಳೆಬೇಕು. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಇದು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗೂಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರವಿದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಭವ್ಯಯಂ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. PhD ಆಗ್ಯಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿರ್ತಾರ. ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ PhD ಇದ್ದಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿರ್ತಾರ. ಶಿವಾನಂದ ಏನು ಕೂತಿರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ರಾಜಭೂಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪವಿತ್ರ ಇದೆ, ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರವಿದ ಉತ್ತಮ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆಲ್ಲ. ರಿಯಲೈಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಮ. ಮತ್ತು ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತು ಅವ್ಯಯಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಏಕಾದಶಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು 2 hours ಚಾಂಟಿಂಗ್, 2 hours ಕ್ಲಾಸ್, 1-2 ತಾಸು, ಮುಂಜಾನೆ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು 6 ತಾಸು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಪೂಜಾ 1-2 ತಾಸು 8 ತಾಸು ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 12 ತಾಸು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅದ. ಯಾರಿಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ. ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕ? ಇದು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದನ್ನೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಏನೈತ್ರಿ ಇದ್ರ ಜಪದಾಗ ಹೇಳಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡು, ಎದಕ್ರಿಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ. 14 ದೀಕ್ಷಾ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಮುರಾರಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಮಹಂತೇಶ್ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ. ಮಾತಾಜಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನವ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಪರಶುರಾಮರು ಭಾಳ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾಕೋ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ರಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಗ? ಅಶ್ರದ್ಧ ದಾನ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನದ ಶ್ರದ್ಧಾ? ನಾವೇ ರಾಮ ಅನ್ನೋದದು. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಭಾಳ ನಡೀತದ ಅವರಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನದ? ನಾವೇ ರಾಮ. ರೂಪಾಯದವ್ರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ? ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಮುಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಏನಂತಾರ? ಫೇತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫೇತ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಬರೇ ಸರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ಎಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ. ಈಗ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹಾರು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತನ ಊರು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಇಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಹೊಸಪೇಟ, ಹಪ್ಪಿ, ಅಂಜನಾಗಿರಿ, ಹನುಮಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ. ಇದು ಫೇತ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರೀಗ ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ತಗೊಳಿಕತ್ತಾರೆ ಗುಳಿಗೆ, ಲಘು ಆರಾಮ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಈ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಆರಾಮ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ? ಅದಿರೋದು ಮತ್ತು ಫೇತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಗುಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾವ. ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಬುದ್ಧಿನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಎರಡಾರು ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಮ್ಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ಗುರು ಮೇಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಅದರಂಗೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅಶ್ರದ್ಧಾ ದಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಇನ್ನು ಪಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಆದ ಕಡೆ ಬಹಳ ಕೋಮಲ್ ಅದ, ಟೆಂಡರ್ ಅದ. ಈಗ ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ಲೆವೆಲ್ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೂರನೇದೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ. ಆ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾದಾಗ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು. ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತ ಹೇಳ್ರಿ?
ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ 4ನೇದು. ಆಮೇಲೆ 5ನೇದು ನಿಷ್ಠಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಂದ ನಿಷ್ಠಾಕ್ ಬಂದಾಗ 5ನೇದು. ನಿಷ್ಠಾಗ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್. ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೋಮಲ್, ಅದ ಟೆಂಡರ್ ಫೇತ್. ನಿಷ್ಠಾ 5ನೇದ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್, ಗಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ಕೊಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಮಂತೇಶ್ ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೀಕ್ಷಾಗೆ ಹಾಕೋದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಆದಮೇಲೆ ಇದ ಮುಂದೆ ಕಾಯಂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು 92 ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡೆ ಉತ್ತರ ಮಾಯಾಪುರದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಿಗೆ ಸಂಡೇ ಅಷ್ಟೇ ಉಟ್ಲಿಕ್ಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಕಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬರ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಕೃಪಾದ. ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ಔಟ್. ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, 5ನೇದ ನಿಷ್ಠಾ ಪರ್ಫೇಕ್ಟ್. ನಿಷ್ಠಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ರುಚಿ. ಈಗ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಆ ರುಚಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಟೀಕಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ನಿಷ್ಠಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ರುಚಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಯಾಕ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿವ. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖೀರ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಭಾರಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಮಗೆ. ಬರೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಅದು ಬಂದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 6th ಸ್ಟೇಜ್ ಅದ ರುಚಿ. ರುಚಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 7th ಆಸಕ್ತಿ. ಆಸಕ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಸಕ್ತಿಗೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಟೆಂಡರ್ ಫೇತ್. 5th ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಷ್ಠಾ. 7th ಸ್ಟೇಜ್ ಆಸಕ್ತಿ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರು ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಈಗ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗುರು ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಘಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು 7th ಸ್ಟೇಜ್. ಇನ್ನು 2 ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದು ಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ. ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಭಾವ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ,
ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಿ ಪಾಠ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೃದಯ ಹೆಂಗದ, ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಂತದ. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೃದಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜಯ ಕಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಗೀತೆಯ ಎಂಟದಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಹ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂವಾದಂ ಇಮಂ ಅಶ್ರೋಷಂ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಹರ್ಷ. ಈ ಪಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ತು, ಸಂವಾದ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಅದ್ಭುತ ರೋಮಹರ್ಷಣ. ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂದಲ ಎದ್ದಿಂತಾವ. ಸಂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾರ ಆಗ್ಯದ ಇದು? ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ? ಏನೋ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದುಃಖದ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ. ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಳಾರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಭಕ್ತರದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಿದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇವು ನಕಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಆದಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ. ಭಾವತನೂ ಪತನೆ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಅದ, ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಅವ್ರ ಪತನೆ ಎಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪತನೆ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭರತ ಭಾವತನ ಬಂದಿದೆ, ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ 3 ರಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೇ ಗಡಬಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋತಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ 4th ಹೋಗವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಟೀಕಾ ಮಾಡೋದು, ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನಾರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಅರ್ಥ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿನ ಅದನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ದಾಗಿಂದ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ that attracts the transcendental affection of the Lord does not take place unless one has developed the qualities of a Brahmana as above mentioned. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ that attracts the transcendental affection of the Lord does not take place unless one has become a Brahmana. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿದೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ 18.42. ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಾರ್ದ ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ರೂಪಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್
ಟು ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ಕೋತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ 18.42 ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ. ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ he is a brahmana. ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ cannot be kindled from raw earth unless there is wood. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತದ? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮಣ್ಣೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತದೆ, ಸೂತ್ರ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತದೆ, ಗೆದ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಲೆಶ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ. ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನವು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಏನವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣ. ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಅದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಿಂಡಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾ ಅರ್ತ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವುಡ್. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತನ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ ದೀಪಕ್ಕೆ? ಭಾಗವತದ ಮನೆ ಭಾಗವತದ ಓದ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿಕತ್ತ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾರೇ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಲ್ಸಿತನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ 10 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು 50 ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿತು. 50 ಅಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, 1000 ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಹಿಂಗೆ ಉಳಿತು. ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದೆ. ಜಪ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಾಯ ಎಲ್ಲ 80 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ 90 ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಾಗ ಬ್ಯಾಗ್. ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಸರಿ ಜಪ ಅಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಅಕ್ರೂರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದಾವೆ ಜಪದಲ್ಲಿ? 3 ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್, ನಾಮ ಅಪರಾಧ. ಇದು ಜಪ ಮಾಡಿ 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 ಹಸಿವು ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಹಸಿವು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರಸಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದ. ಯಾಕ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ 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 ಏನಾಗ್ತದ, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಬಾಯಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ 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 ಚಲೋ ಹಸಿವಾಯ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು. ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಕೋತ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಫಲ ಏನಂದ್ರೆ ಭೋಗ. ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಫಲ ಇದೆ. ನಾಮ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿನೂ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಏನದ ಫಲ ಅಲ್ಲೇ? ಭೋಗ. ಮಸ್ತ್ ಭೋಗ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ಹಂಗಾತ್ ಹಿಂಗಾತ್ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಮ ಅಪರಾಧ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿನೇ ಭೋಗ ಪಟ್ಟ. ಎರಡನೇದು ನಾಮಾಭಾಸ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫೆನ್ಸಿವ್, ಎರಡನೇದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನ ಫಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಮೋಕ್ಷದ. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಭೋಗ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿಂದ ಶುದ್ಧ ನಾಮ, ಪ್ಯೂರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರೇಮ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೀಗ? ಭೋಗ, ಮೋಕ್ಷ, ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ್, ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಅದು ಅವೇಕನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನವವಿಧಾನ ಭಕ್ತಿ. ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದವರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರ್ತ ನೋಡಿ, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರಿಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಚಲೋ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು, ಮತ್ತಿದೇ ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕರ್ಮ, ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಕತಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದ. ಭಕ್ತರ ಸಂಘ, ಇದು ಗೀತಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಭಾಗವತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗೇನೊಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ, ಇದೇ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಭೂಮಿತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾರ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಿ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದು. ಸ್ವರ್ಗದಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದ ಅವರಿಗೆ? ಸ್ವರ್ಗದಾಗಿದ್ದವ್ರ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಅವಕಾಶ ಅದ? ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ತದೇತ್. ಅವಾಗ ಭಾಗವತ ಬರ್ತದೆ. ಓದ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಫೇತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ 9 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್. ರೂಪಾಯದವರು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ರೂಪಾಯದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಆ ಶ್ಲೋಕನೂ ನಾನು ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನದ? ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಸೇಚನೇನ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖಾ ಪ್ರಾಣ ಉಪಹಾರಾಚ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ತಥೈವ ಸರ್ವಾಹನ ಅಚ್ಯುತೇಚ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ತರೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ. ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀರು? ಮೂಲ. ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷದ ಅಂದ್ರು ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖ. ಎಲ್ಲ ಶಾಖಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ?
ಶಿವಾನಂದ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತದಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ. ಆರಾಮದಿರಲ್ಲ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೀಗ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಾಣ ಉಪಹಾರ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ದ್ವಾದಶಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಇನ್ನೂ ಏಕಾದಶಿ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ದೂರ ಆಯ್ತು ಬರೀ. ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ತಾರೀಖು 4, 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದ ಏಕಾದಶಿ. ಈಗ ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಶರೀರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ. ಅದರಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಥೈವ ಸರ್ವಾಹನ ಅಚ್ಯುತ್ತೇಜ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಬ್ಬನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದ ರೀ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬವ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬವ ತಂದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹರಿದಿದ್ದ ಹೊಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೋಚಿ ಕಡೆ ಕಾಬ್ಲರ್. ಆ ಮೋಚಿ ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು, ಲಘು ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಬೇಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನಾವು ಲಘು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ, ಏನ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಉಸಿರ ಮಾಡಾಕಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾನ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಫೇತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಶ್ರದ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೈಯಾಗ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಏನು ಜಪ, ಭಾರಿ ಜಪ ಮಾಡತ್ತಾರಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವ, ಆಗ ಅಶ್ರದ್ಧ. ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾ ಜಪ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಅದ, ಭೂತ, ನನ್ನ ಗಿರಾಕಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಭೂತದ ಮಂತ್ರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಂತ. ಆ ಭೂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮೋಚಿ, ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟ. ಭೂತ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ, ನಿನಗೆ ಆ ಭೂತ ನಿನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಏನೇನು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂತ ಮಂತ್ರ ತಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬಂದ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕವಚಗತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ನಾರಾಯಣ ಕವಚಗತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಆ ಭೂತ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಬಂದದ, ಕವಚಗತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಆ ಭೂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇತ್ ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾವ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವೇದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪೀಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲೇನೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದ್ದವ್ರ ಒಳಗೂ 3 ಥರದ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾರು 3 ಥರದ ಭಕ್ತರ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಕನಿಷ್ಠ. ಕನಿಷ್ಠಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೇ ಕೃಷ್ಣಂದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ, ಬುಧವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡವ್ರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು, ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅದ, ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಮಂದಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ರೂಪಾದವರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಾರೆ? 70 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ನಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಏನು ಪರ್ಪಟ್ಸ್, ಅವು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ತುಂಬ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವ ಅದ್ರಾಗ. ಅವನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ದಾಗ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಷ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಯವ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಓದೋರು. ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಮುಂಜೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಾವೆ. ಭಾಗವತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆನಾಗಿತ್ತ, ಎರಡೂ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟದೆ ರೂಪಾಯದವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಬೇಕೆಲ್ಲ ಇವು ರೂಪಾಯ ಪುಸ್ತಕ. ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಭಾಳ ಅದ ಟೈಮ್. ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಯದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಯದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಉಳಿದ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय.